안녕하세요. 누가복음 세 번째 시간입니다. A certain ruler asked him, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, No one is good except God alone. certain ruler 한 관원이 통치자가 asked him 예수님께 문의했습니다. 선하신 선생님, what must I do to inherit eternal life? 영원한 생명을 inherit 상속받기 위하여 what must I do? 내가 무엇을 해야 할까요? 그러자 예수님께서는 다소 차갑게 대답을 하시죠. Why do you call me good? 나를 왜 선하다고 부르니? No one, 아무도 is good, 선하지 않아. 누구만 빼놓고 하나님 한 분 외에는 선한 사람은 없단다. 이렇게. 자, 우리 누가복음 세 번째 시간인데 오늘 우리가 살펴본 본문에는 세 가지 의문이 생깁니다. 첫 번째, 하나님은 선하신데 예수님은 선하지 않느냐. 두 번째, 이제 나오는 이제 예수님께서는 이제 부자는 천국에 갈 수 없다 말씀하셨는데 진짜 천국에 못 가냐 부자는. 그리고 마지막 세 번째, 하나님의 왕국을 위해서 우리가 어떤 걸 희생하면 이 땅 가운데서 몇 겁절을 받는다라고 예수님은 약속하시는데 실제로 그 문자적으로 안 이루어지지 않느냐. 이런 세 가지 의문 생길 수 있는데요. 이제 하나 다 살펴본 다음에 어떻게 이해해야 되는지 생각해 보도록 하겠습니다. 20절부터 계속 보시죠. You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not give false testimony. Honor your father and mother. All these I have kept since I was a boy. he said. When Jesus heard this, he said to him, You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. When he heard this, he became very sad, because he was a man of great wealth. 여기까지요. You know, 너는 알지 뭐랍니까? The commandment, 계명들을 네가 알지. Do not commit adultery, 간음을 행하지 범하지 말아라. Do not murder, 살인하지 말아라. Steal, 도둑질하지 말아라. 거짓 증언을 하지 말아라. Honor, 공경하라. Your father and mother, 아버지와 어머니를 공경하라. 그러자 자신감 있게 이 청년이, 이 친구가 대답을 하죠. All these, 목적어인데 앞으로 나와서 강조되어 있습니다. 이 모든 것들을 I have kept, 내가 지켜왔습니다. 언제로부터? Since I was a boy, 내가 꼬마 때로부터 이 모든 것을 지켜왔지요. 그러자 예수님께서 When Jesus heard this, 이 모든 것을, 이 말씀을 들으시고 그에게 말씀하셨죠. 너는 still lack one thing, 한 가지 아직 부족하구나. Sell, 팔아라. 모든 것을, 어떠한 모든 것, you have, 네가 가진 모든 것을 팔고 그리고 주어라. 누구에게? To the poor, 가난한 자들에게 주어라. And, 그러면, 이겠죠. 여기가 명령어니까 그러면 you will have treasure in heaven, 천국의 보물을 네가 가지게 될 거야. Then, 그 다음, come, 와서, follow me, 나를 따르렴. When he heard this, 이것을 들을 그때에 he became very sad, 매우 슬퍼졌고. 왜요? Because he was a man of great wealth, 매우 큰 부의 사람이었기 때문에 그는 슬펐습니다. 그러자 Jesus looked at him and said, How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Those who heard this asked. Who then can be saved? Jesus replied, What is impossible with men is possible with God. 여기까지 일단 끊어서요. Jesus looked
looked at him. 그를 바라보셨고 그 다음에 말씀하셨어요. How hard it is. 여기까지 해서 감탄문 구조되네요. 그것은 얼마나 hard, 딱딱한지가 아니라 어려운지라고 해서 이렇게 그 어려운 내용이요. For the rich. 여기서 to 부정사의 이제 의미상 주어가 되겠죠. 더 플러스 형용사에서 뭐뭐한 사람들, 부자들이 하나님의 왕국에 들어가는 것이, 그것이 how hard it is, 얼마나 어려운지라고 하셨고, 사실 그것은 더 쉽지. 뭐가 더 쉬워요? 낙타가 역시 의미상 주어고요. Go through the eye of a needle. 바늘의 눈, 우리는 귀라고 하는데요. 영어로는 눈이네요. 바늘의 귀로를 통과해서 낙타가 가는 것이 더 쉽지. easier 했으니까 비교급 되는데요. 뭘 비교하죠? 요렇게까지 해서 For a rich man to enter the kingdom of God. 하나님의 왕국으로 들어가는 것이 누가요? 부자가 하나님의 왕국에 들어가는 것, 그것보다 뭐죠? 그죠. 낙타가 바늘의 눈을 통과하여 가는 것이 차라리 더 쉬울 것이야. 뭐 여러 가지로 이거를 이제 번역하려는 생각이 있지만 부자는 천국에 갈 수 없다는 과장법적인 표현 되겠습니다. 그렇게 말씀할 수 있고요. 그 다음에 those who heard this, 이것을 들은 사람들이 asked, 물었죠. Who then can be saved? 그렇다면 도대체 누가 can be saved? 구원받아질 수 있습니까? 예수님께서는 replied, 대답했어요. 요렇게 해가지고요. What is impossible with man? 사람으로 더불어서는 불가능한 그것이, 여기가 주어 부분 되고요. 동사 여기 있네요. 그래서 사람으로 불가능한 그것이 is possible, 가능하다. 어떻게 하면? 하나님과 더불어, 하나님이라면, 하나님으로서는 가능하다. 즉 구원의 주체는 인간에게 달려있는 것이 아니라 하나님께 달려있다는 의미가 되겠습니다. 자, 계속해서 Peter said to him, We have left all we had to follow you. I tell you the truth. Jesus said to them, No one who has left home or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come. 자, 여기까지요. 보시죠. 그러자 베드로가 예수님께 말했습니다. We have left all we had to follow you 했습니다. 우리는 버려 두었습니다. 남겨 두었습니다. 여기서는 버렸습니다가 되겠죠. 우리는 버렸습니다. 모든 것을요. 그런데 그 모든 것은 we had, 이렇게 해서 우리가 가진 모든 것을 버렸어요. 왜요? To follow you. 당신을 따르기 위해서 우리가 가진 모든 것을 버렸습니다. 라고 베드로가 이제 나섰죠. 그러자 예수님께서는 I tell you the truth. 진실을 말한다. 여기 내용은 특별히 강조하시는 거죠. 강조해서 하신 말씀 뭡니까? No one who has left home or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God, 하나님의 왕국을 위하여서 집이나 아내나 형제들이나 부모님들이나 자녀들을 버려둔 떠나간 사람 중에 그 누구도, 그러니까 주어가 기네. 여기까지가 다 주어가 되겠고요. 동사 여기 있네요. will fail, 결코 실패하지 않아. 뭐 하는데? to receive, 이렇게 해서 받는 것을 결코 실패하지 않을 것이다. 그러니까 이렇게 한 사람들은 반드시 이렇게 할 것이다는 의미가 되는데 뭘 실패하지 않는다는 거죠. 여러 배를 receive, 받는 것을 그래놓고 여러 배인데 뭐에 대한 여러 배죠? 여기까지네요. 이 세대 가운데에서 분량으로 따져서 여러 배를
받는데 결코 실패하지 않고, 그리고 in the age to come, 다가올 세대에서는 영원한 생명을 받는데 결코 실패하지 않을 거야. 자, 여기까지 본문 되겠고요. 제가 세 가지 이제 의문사항 말씀드렸죠. 첫 번째, 하나님만 선하냐? 두 번째, 부자는 천국에 못 가느냐? 세 번째, 우리가 예수님을 위해서 희생하면, 즉 헌금을 많이 내거나 어떤 불이익을 받으면 여러 배를 받는데 실제적으로 그게 정말로 문자적으로 이루어지느냐? 우리가 이제 예수님의 말씀을 이해할 때 그 사복음서 내에서 동일하게 적용될 수 있는 예수님의 화법이 있습니다. 예수님의 화법, 예수님 말씀하시는 방법, 예수님이 말씀하시는 패턴 같은 것들이 있는데 그것에 맞춰서 이해하셔야 예수님이 하신 말씀의 진리를 이해할 수 있습니다. 자, 세 가지 한번 생각해 보죠. 첫 번째로는 이제 예수님께서 Why do you call me? 나를 왜 선하다고 하느냐? 하나님만 선하다라고 하셨을 때 실제로 하나님만 선하고 나는 선하지 않다, 이런 의미 아니고요. 뭐냐 하면 이 부자 관원이 예수님을 찾아올 때 예수님을 굿티처라고 부르죠. 이게 왜 이렇게 부르냐 하면 이 사람의 생각에는 사람은 계급이 있는 거예요. 그러니까 그레이드가 있어요. 어떤 사람은 형편없는 그레이드, 괜찮은 그레이드, 높은 그레이드, 상위 그레이드가 있어서 자기는 중급 이상의 그레이드에 있는데 예수님을 딱 보니까 훌륭한 선생님이에요. 나보다는 높은 그레이드의 높은 그레이드의 사람인 거예요. 하나님 앞에서. 그래서 내가 저 사람한테 가서 도움을 좀 받아야지, 그런 마음으로 찾아왔는데 예수님께서는 이러한 세계관을 가지고 있는, 왜냐하면 모든 사람은 하나님 앞에서 다 죄인, 마땅히 죽어야 할 죄인임에도 불구하고 나는 좀 낫지라고 하는, 즉 바리새인과 같은 마음으로 찾아오고 그러한 생각으로 예수님께 접근했을 때 예수님께서는 그러한 세계관 자체를 거절하시고 거부하신 거예요. 뿐만 아니라 네가 나를 높은 그레이드로 생각하나 본데 나는 사실 하나님이야. 나는 구원자야. 네가 나를 구원자로 이해하지 않으면 너에게 결코 구원은 없지. 네가 나한테 이런 식으로 얘기하는 건 의미가 없지라고 하는 것을 드러내고 있는 표현, 너의 세계관도 잘못됐고 나에 대한 인식도 틀렸다라는 걸 보여주는 거죠. 우리가 예수님을 선한 선생님이 아니라 거룩하신 하나님, 참 하나님으로 인식해야만 구원이 가능한 거죠. 두 번째로 이제 생각할 부분은요, 이제 부자는 천국에 갈 수 없다라고 했는데 요것도 좀 이해가 필요한 건, 이 사람은요, 부자관원은 천국에 가는 걸 자격을 쌓는 거라고 생각을 한 거예요. 내가 무엇을 해야 천국에 갑니까? 라고 얘기를 한 거죠. 어딨죠? 그렇죠. 내가 무엇을 하여야, 그러니까 우리가 구원받고 천국에 가기 위해서, 하나님의 이제 구원을 받기 위해서는 내가 어떤 자격을 쌓아야 된다라고 생각을 하고 그렇게 접근을 했을 때에 예수님께서는, 즉 구원은 오직 누구로만, 어디 갔죠? 누구로만, 그렇죠. 이렇게 해서 구원은 인간이 자격을 쌓는다고 해서 받을 수 있는 게 구원이 아니고, 구원은 오직 하나님의 은혜로만 된다라고 하는 것을 분명히 하시기 위해서, 즉 그러니까 여기서 부자라고 하는 의미는 단순히 물질을 가졌다라고 하는 의미보다는 마태복음에 심령이 가난한 자가 천국에 간다라고 하는 말씀과 유사하게 그 어떠한 것으로도 구원받을 수 없는 가장 비참한 상황에 있음을 자기가 깨닫고 오직 하나님의 은혜로만 구원받고자 할 때, 즉 앞서서 나온 어린아이와 같이 하나님 나라를 영접하는 사람들에게만 천국이 열려 있다라고 하는 걸 보여주는 겁니다. 그러니까 우리가 예수 그리스도가 하나님 앞에서 교만해져 있는 것을 모두 다 쳐서 낮추고 철저하게 낮아진 상태가 있지 않으면 이제 구원은 멀리 있는 거죠. 그리고 더불어서 우리가 이제 생각해야 될 것은, 처음 구원받을 때뿐만 아니라 우리가 신앙생활을 하면서 자꾸 자기의 모습을 돌아보면서 이제 자꾸 어떤 하나님 앞에 뭘 내세우려고 하고 자꾸 무엇을 쌓으려고 하고 이제 그런 쪽으로 가기 쉬운데, 그것보다 늘 우리는 하나님 앞에 아무것도 아니고 오직 은혜로만 구원받는 사실로 자꾸 돌아가셔야 되는 거죠. 자꾸 십자가 아래로 예수님의 구원하심만이 우리를 구원하신다라고 하는 사실, 그러니까
가장 복음으로 계속해서 내려갈 수 있는 그런 투쟁이 필요한 것이죠. 이제 마지막으로 세 번째, 같은 맥락에서 이해할 수 있는 건데요. 요것이 우리가 하나님의 왕국을 위해서 어떤 것을 이제 포기하게 된다면 이 땅 가운데에서 몇 곱절을 받을 것이다. 이렇게. 근데 이제 문자적으로 보실 게 아니라 우리가 이 땅 가운데서 예수님을 위해서 어떤 것을 포기하게 된다고 해도 우리가 불행해질 것이 아니라 하나님께서 주시는 은혜와 평강 가운데에서 더욱 행복한 삶을 살 수 있음을 약속해 주는 말씀으로 늘 은혜를 주시겠다라고 하는 말씀으로, 그러니까 이제 적용을 하면 우리가 이제 어떤 예수님을 따르기 위해서 물질을 포기하거나 좀 불이익을 받게 된다고 할 때 그것 자체로 끝나는 것이 아니라 예수님께서는 우리에게 더 큰 은혜로 주셔서 우리가 능히 더욱더 감사하게 살아갈 수 있도록 하여 주실 것임을 약속해 주는 것으로, 그러니까 아내를 버렸다고 아내가 둘이 생기거나 돈을 뭐 1,000만 원 날렸으면 2,000만 원, 3,000만 원 생긴다라는 식으로 너무 단편적으로 생각 안 하셔야 되는 본문 되겠습니다. 자, 여기까지 수고 많으셨고요. 이제 마지막 누가복음 18장 한 번 남았는데요. 그 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.